Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. We are starting. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon, bacha. Good night. Okay, so today's topic is straight lines. So the definition of straight line. The straight line is actually a curve, right? But it's just a straight curve. Such a curve is called straight line. That every point on the line joining any 2 points, which we call initial point, final point. If it join those 2 points, it is called a line segment. Okay? The simplest locus of a point in a plane is straight line. A line is determined uniquely. Okay. How to determine that it is a line is, there are 2 different points, right? And 2 different points are joined by us like this. If there are 2 points, if they are joined by a curve, it is called a straight line. If those 2 points are given, or if a point and direction is given, we can find the equation of line. Okay, in that line, then next comes is a slope. What is slope? Slope is the angle made by your straight line. Okay, these are the coordinate axis, x-axis, y-axis. If there is any line passing through any 2 points, like this is the line, or say this is the line. If it intersect your x-axis, हा जर तुमच्या x-axis ला intersect करत असेल, and that angle between positive x-axis and the line is theta. That theta is called the slope. Okay, that is also called anti-clockwise. This direction is anti-clockwise. Or you can say if a line makes an angle theta with the positive x-axis direction, then it is called slope. That theta is called slope. Okay, next. Slope of the line parallel to x-axis. Do you know this? You have to remember this. Slope of line. If it is parallel to x-axis, the value is always 0. Remember. If it is parallel to x-axis, the value of the slope is 0. And if the slope is parallel to y-axis, the value is equal to infinity. There are 2 different things. If it is parallel to x, the value of the slope is directly 0. And if it is parallel to y-axis, the value of the slope is directly infinite. Okay? Slope of the line equally inclined with the axis. If this is like slope जर तुमचे equally inclined असतील axis ला, x axis आणि y axis ला, ते जर equally inclined झालेले असतील तर त्याचा slope हा 1 आणि -1 यामध्ये कुठेतरी असेल. So 1 असेल किंवा -1 असेल. Remember. Okay, next. Slope of the line through the points. There are 2 points given, A and B, right? The points are there. Then the slope in this case where 2 points are there is simply y2 minus y1 upon x2 minus x1, right? You have to remember, please, for our questions. So slope is defined as, if we have 2 points, then it is simply y2 minus y1 upon x2 minus x1. Next, slope of the line. If a line is equation is given to you, ax plus by plus c is equal to 0, then its slope is minus a upon b. The coefficient of x upon the coefficient of y and the 2 sign. So, yes, Sonali? Any doubt? No, ma'am. Okay, sure. But remember this,
The slope of the line, if line is given ax plus by plus c, the slope of this line is directly minus a upon b. Next, the slope of two parallel lines are equal. Okay, if there are two lines, say ax plus by, a1x plus b1y plus c1, and a2x plus b2y plus c2. Whatever is the slope of this line will be the slope of this line automatically if they two are parallel. Remember, the slope of two parallel lines are always equal. Next, if M1 and M2, if you have any doubt, please stop me. If M1 and M2 be the two slopes of two perpendicular lines. Now, how are the lines? If the two lines are perpendicular, if they are parallel, the slopes are equal. But if they are perpendicular, then this is the condition. If we know the slope of one, the slope of other, if we'll check, their multiplication is always -1. Okay? So if we have slope of any equation and it is given that this is perpendicular to the original equation and find the slope. If you know the slope of one, then you can easily find the slope of other. How it will be? If there are two lines, okay, these are the two lines. They are perpendicular and you know the slope of one line is M1. Okay, then what will be the slope of other line? If they are perpendicular, we know M1 into M2 is always -1. So M2 is -1 upon M1. Or it is also says that it is the reciprocal of negative slope. The second line slope is the reciprocal, negative reciprocal. Remember, reciprocal and negative sign are negative reciprocal. Anything? Chapter is straight lines. Okay, next. M can be defined as tan theta, right? You know this. Slope is always tan theta in 0 to pi. In our first, M is tan theta. Slope is equal to tan theta in your first two quadrants, 0 to pi. And the theta should not be equal to pi by 2. Why it should not be pi by 2? Because tan pi by 2 is infinity. You can ignore. Sure. Next, equation of, okay, you can take screenshot of this page if you want, because most of the questions are on this. Next, equation of straight line in different forms. So first form is slope form. What the slope form is? Equation of line through the origin and having slope m. Means if your line starts from origin, if it is starting from origin, then the equation is y is equal to mx, where m is the slope. Okay? Next, one point form, or we can say point and slope form. That is, if one point is given, x1, y1, and slope is also given, then the equation of line is y minus y1 is equal to m into x minus x1. M is the slope. This is called one point form. Slope form is started with origin. This is not like this. It just is any point. And this is from the origin. Next is slope intercept form. It is y is equal to mx plus c. What is it? If the equation of the line with slope m, we know y is mx. And if it cuts your y-axis at c, that is called y-intercept. Okay. So if y-intercept is c, then it is defined as y is equal to mx plus c. Next, intercept form. If your line intercept positive x-axis at A and intercept y-axis at B, then it is called intercept form and is x upon this distance A plus y upon this distance B is equal to 1. This is the equation of straight line in intercept form. Next is 2-point form. If 2 points are given, x1, y1, x2, y2, then
we write this as y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to x minus x1 upon x2 minus x1. This is how is the formula. This is the same, just you can write this as it is in the numerator. It will goes here in the denominator. It will shift here x minus x. Similar formula is there. So this is 2-point form. And in determinant form, you write this as xy1, the first point, x1, y1, x2, y2. This is how is the determinant form of 2-point. Normal form, if anything you want to ask, Rasika? Okay, Marathi. The equation of a straight line upon which the length of the perpendicular from the origin is P. तुम्ही जर ओरिजिन पासून एक परपेंडिक्युलर टाकली तुमच्या लाईनवर, ठीक आहे, असं जर दिलेलं असेल, ही एक लाईन आहे जी तुम्हाला एक्स ऍक्सिसला ए मध्ये, वाय ऍक्सिसला बी मध्ये, त्या पॉइंट मध्ये जर इंटरसेप्ट करत असेल, तर आपण जर ओरिजिन वरून इकडे एक परपेंडिक्युलर टाकत असू, तर आपल्याला एक नॉर्मल फॉर्म मिळतो किंवा त्याला परपेंडिक्युलर फॉर्म पण म्हणतात. परपेंडिक्युलर फॉर्म काय असतो? एक्स and this is cos of alpha, right? So x into cos of alpha plus y. This is distance y. So y into sine of alpha is equal to p. P is the perpendicular distance. Remember this. This is normal form. X cos alpha plus y sine alpha is equal. Next. Symmetrical or parametric form. Okay, this is how is the symmetrical or parametric form is. So x minus x1 upon cos theta, y minus y1 upon sin theta is equal to r, where r is called parameter. That's why it is called parametric or distance form. Remember the formula only. Okay, next. This is important. Equation of a line which is parallel to this line. एखादं इक्वेशन विचारलंय तुम्हाला जे की ह्या इक्वेशनला पॅरलल असणार आहे. मग पॅरलल जर असेल तर हा तुमचा ax राहील, byच राहील, प्लस हा जो c आहे तुमचा तो दुसरा काहीतरी येईल. हा दुसरा जो काही येईल तो आपल्या गिवन कंडिशन मध्ये असतो प्रॉब्लेमच्या, तो आपण फाइंड करायचा. पण जर इक्वेशन पॅरलल असतील तर ax प्लस by सेम राहील. ठीक आहे. So ax plus by plus c and ax plus by plus any other constant, if it is such, then we can say two lines are parallel. ठीक है. Next, equation of a line which is perpendicular. Perpendicular असेल तर काय करायचंय की तुमची जर दिलेली लाईन असेल तर हिची परपेंडिक्युलर घ्यायला तुम्हाला जागा बदलायच्या. म्हणजे काय करायचंय, हा इकडे न्यायचा आहे, हा इकडे न्यायचा आहे. ठीक आहे. बी ला इकडे न्यायचा आहे, ए ला बी कडे न्यायचा आहे, पण बी पुढे येताना पॉझिटिव्ह होतोय आणि ए पुढे जाताना निगेटिव्ह होतोय. ठीक आहे. सो ए चा बी होतोय, बी चा ए होतोय, पण वाय चा कोएफिशियंट त्यावेळी निगेटिव्ह असतो. मग तुम्हाला जर एखादी लाईन असेल 2x + 3y + 4 = 0, सो याची परपेंडिक्युलर लाईन सांगा मला. रोल बदला. 3x plus 2y plus 4 is equal to ma'am 3x minus minus 2y 3x minus 2y. कॉन्स्टंट असेल. करेक्ट आहे. युअर परपेंडिक्युलर लाईन काय होतंय, ए चा बी होतोय, बी चा ए होतोय, पण मधल्या टर्मला निगेटिव्ह साईन येते. ते सांगितलंय की तुमचा जो काही लॅम्डा आहे इथला आपण गेलेल्या कंडिशन मधनं काढू शकतो प्रॉब्लेमच्या. जर तुमची इक्वेशन अशी असेल लाईनची a sin theta plus b cos theta equal to this means then the line parallel. ह्या लाईनला पॅरलल जी लाईन असेल ना ते पुन्हा एकदा तसंच आहे की तुमचं a sin theta plus b cos theta इकडचा सी मात्र आपल्या कंडिशन मध्ये we can say 30 असेल प्रॉब्लेम. साक्षी प्लीज. साक्षी
Okay. चलो. So if line is a sin theta plus b cos theta is equal to c असेल तर तिची पॅरलल लाईन ही तशीच असेल, फक्त त्यातले कॉन्स्टंट दिलेल्या कंडिशन वर डिपेंड्स असतील. आणि जर तिला परपेंडिक्युलर लाईन काढायची असेल तर थीटाचा करायचा आहे सगळीकडे π/2 प्लस थीटा. ठीक आहे. सो इक्वेशन इज सेम बट इट इज π/2 प्लस थीटा. ओके, नेक्स्ट जनरल फॉर्म of the equation. Lines equation हे आहे ax plus by plus c is equal to 0. आता काय करायचं, याला लिहायचे इन द फॉर्म ऑफ y, म्हणजे by is equal to लिहायचे आपल्याला, म्हणजे हे सगळं पलीकडे जाईल मायनस ax मायनस c होईल. हा b पण इकडे घेऊन जा. सो y is minus a by b x minus c by b. ठीक आहे. सो दिस इज y is equal to mx plus c फॉर्म, द लाईन फॉर्म. मग इथं जो असेल तुमची टर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c ही तुमचा स्लोप असणार. ठीक आहे. सो ह्या लाईन मध्ये स्लोप आहे मायनस a/b. स्टँडर्ड इक्वेशन आहे लाईनचं. सो स्लोप जर विचारला तर स्लोप इज ऑलवेज, आताच फॉर्म्युला बघितला आपण, मायनस a/b. आणि त्याचा इंटरसेप्ट ऑन y ऍक्सिस काय असतो, दिस इज व्हॉट इज इंटरसेप्ट ऑन y ऍक्सिस. सो इट इज मायनस c/b. नेक्स्ट इंटरसेप्ट. याचा जर तुम्हाला इंटरसेप्ट फॉर्म द्यायचा असेल तर काय करतो, ax प्लस by प्लस c हे तुमचे इक्वेशन आहे. ठीक आहे. सो आता काय करूयात आपण, x अपॉन ट्राय करूयात, म्हणजे हा a नकोय आपल्याला, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय a. सो a गेला इकडे, प्लस b/a y प्लस c/a. ठीक आहे. 0/a 0. आता काय करूया, इथे y फ्री पाहिजे, म्हणजे पुन्हा इथे b पण नको, सो डिवाइड बाय b करूया. सो x बाय b प्लस y बाय a प्लस c बाय ab. काय झालं, x, किंवा एक काम करा, हा c पलीकडे न्या. पलीकडे जर नेला तर तुम्हाला पुन्हा एकदा इकडे c आणला की तुम्हाला हा इंटरसेप्ट फॉर्म मिळून जातो. काय बघा मग इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन तो जो c आहे तुमचा तो पलीकडे, सो मायनस c बाय a प्लस y अपॉन मायनस c बाय b इज इक्वल टू 1. त्याच्यामध्ये हा जो आहे दॅट इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट, हा x इंटरसेप्ट आहे आणि हा आहे तो y इंटरसेप्ट आहे. फक्त तुम्हाला लिहायचंय कुठल्या फॉर्म मध्ये दिलेलं इक्वेशन, x अपॉन समथिंग a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 च्या फॉर्म मध्ये आणायचं. ठीक आहे. आता हेच इक्वेशन पुढे इकडे 1 आणायला आपल्याला डिवाइड करावं लागेल c बाय b. सो यू विल गेट दिस इंटरसेप्ट. नॉर्मल फॉर्म पाहिजे असेल तर पहिलं तुम्हाला तो ax प्लस by प्लस c आहे त्या c ला इकडे आणावा लागेल. पण तो नेताना कसा पाहिजे की तो c जो आहे तो नेहमी पॉझिटिव्ह आला पाहिजे. म्हणजे c आपण ह्याच बाजूला ठेवूयात, बाकी सगळं एका बाजूला ठेवूयात, मायनस ax मायनस by. हे असे तुमचे इक्वेशन असणार आहे. मग त्यावेळी काय करणार आहेत, फक्त त्याला डिव्हाइड करणार आहेत अंडर रूट a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर, दॅट इज कॉल्ड डिस्टन्स. ठीक आहे. सो या डिस्टन्सने त्याला डिव्हाइड जर केला की तुम्हाला जो फॉर्म मिळतोय दॅट इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म. या इक्वेशन डिव्हाइड जस्ट बाय रूट a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर. दिस इज a, दिस इज b. नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाईन्स. कसं काढतो आपण पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोन लाईन जर असतील तर x प्लस 2y इक्वल टू 3, x मायनस 2y इक्वल टू 4. कसं सॉल्व्ह करतो आपण पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जस्ट त्याला सायमल्टेनियसली सॉल्व्ह करतो. म्हणजे यातनं जर x निघून गेला तर y मिळेल आणि y निघून गेला तर x मिळेल, बरोबर. मग हे जर मी सबट्रॅक्ट केलं, x मायनस x निघून जाईल, मायनस मायनस इथे प्लस होईल, 2y 4y आणि इथे मायनस येईल, 3 मायनस 4 इज मायनस 1. सो y तुम्हाला मिळेल मायनस 1/4. y मिळाला की इथे टाकला की x पण मिळेल आणि मग तो जो काही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिळून जाईल. बरोबर आहे ना. हे असंही तुम्ही करू शकता. पण तुम्हाला जर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर्म्युलाने काढायचं असेल तर त्याचा फॉर्म्युला कसा होईल, या दोन लाईन जर असतील तर इथे तुम्ही घेताय मॉड डिटर्मिनंट ऑफ पुन्हा कुणाचा घेताय बघा, b1 b2 c1 c2 bc आणि खाली दोघांना abच आहे. सो bc ab ca ab.
म्हणजे वरती BC आणि CA आहे आणि खाली डिटर्मिनंट AB आहे. सो BC, CA, AB, AB. इफ यू वॉन्ट यू कॅन रिमेंबर. किंवा मग तुम्ही असं करूनही त्याला सॉल्व्ह करू शकता. चलो नेक्स्ट, जनरल इक्वेशन ऑफ लाईन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाईन्स. इक्वेशन ऑफ लाईन कशी आहे ती ह्या दोघांच्या इंटरसेक्शन मधून जाती. अशी जर एखादी लाईन असेल तर तिचा फॉर्म्युला इज पहिली लाईन प्लस लॅम्डा टाइम्स दुसरी लाईन इक्वल टू 0. हे जर तुम्ही सॉल्व्ह केलं की ती व्हॅल्यू जी काही लॅम्डाची आहे ती आपल्याला त्या क्वेश्चन मध्ये दिलेली असते. ते जर वापरलं आपण तर आपल्याला हे जे काही इक्वेशन मिळेल हे असणारे जनरल इक्वेशन ऑफ दॅट लाईन विच इज पासिंग टू इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाईन्स. ह्या दोघांच्या इंटरसेक्शन म्हणजे फक्त काय करायचं आपल्याला पहिली लाईन लिहायची, लॅम्डा टाइम्स दुसरी लाईन लिहायची, त्याची ऍडिशन करायची आणि इक्वल टू 0 टाकायचं. सॉल्व्ह करायचे फॉर द लॅम्डा आणि जो लॅम्डा मिळाला की लगेच तुम्हाला ते इक्वेशन मिळून जाईल. नेक्स्ट, अँगल बिटवीन टू पॅरलल लाईन्स. ओके, जर थीटा म्हटलं आपण अँगल आहे दोन लाईन मधला. दोन लाईन आता कशा आहेत म्हणूयात, नॉन पॅरलल. पॅरलल असतील तर त्याच्यामध्ये अँगल काय असेल सांगा बरं. दोन लाईन जर पॅरलल असतील तर त्यामधला अँगल सांगा मला. झिरो. आपल्याला फाइंड करायची पण गरज नाही. आपलं चाललंय कुणासाठी आता, ज्या की नॉन पॅरलल आहे. ठीक आहे, मग कशाही असू देत. जर थीटा हे अँगल असेल ह्या दोन लाईन मधला, ठीक आहे, आणि तो इंटरसेक्ट ॲट पॉइंट A म्हणते त्या दोन लाईन, तर तुम्हाला डिरेक्टली फॉर्म्युला आहे टॅन थीटा इज इक्वल टू मॉड घ्यायचा आहे. पहिला स्लोप, पहिल्या इक्वेशनचा स्लोप मायनस दुसऱ्या इक्वेशनचा स्लोप अपॉन 1 प्लस फर्स्ट स्लोप इंटू सेकंड स्लोप. ठीक आहे, m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. It should be in mod is equal to tan theta, and that theta is the angle between two lines. बरोबर आहे ना. थीटा काय येतं, त्या दोघांमधला अँगल आहे. आणि जर तुम्हाला थीटा काढायला विचारला की जस्ट सिम्पली टॅन इनवर्स ऑफ दिस क्वांटिटी घ्या की तुम्हाला अँगल मिळून जाईल दोन लाईनचा. ओके, नेक्स्ट, अँगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाईन विथ द इक्वेशन्स आर गिवन. दोन इक्वेशन्स जर दिलेले असतील, थीटा जर अँगल असेल तर हा फॉर्म्युला घ्या, किंवा मग जर तुम्हाला स्लोप्स नाही समजले तर हे लिहा. हाही फॉर्म्युला चालतो. a2b1 minus a1b2 upon a1a2 plus b1b2 मॉड मध्ये घ्यायचंय आणि सॉल्व्ह करायचं. नेक्स्ट, हे सगळे तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घ्या, पुढे एक्झाम्पलला लागणार आहेत. ओके, कंडिशन्स फॉर टू लाईन्स टू बी कोइन्सिडंट. कोइन्सिडंट, पॅरलल, परपेंडिक्युलर हे सगळ्या कंडिशन्स आहेत. आता कोइन्सिडंट जर म्हणायचं असेल ह्या दोन लाईनला, ह्या जर कोइन्सिडंट असतील, कोइन्सिडंट म्हणजे काय रे, व्हॉट इज कोइन्सिडंट? कोइन्सिडंट लक्षात ठेवा वर्ड. कोइन्सिडंट आहेत या दोन लाईन तेव्हा ही कंडिशन फॉलो झाली पाहिजे. a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 हे सगळे रेशो सेम पाहिजे. हे असं जर आलं तर त्या लाईन कोइन्सिडंट आहेत. ठीक, नेक्स्ट, त्या लाईन पॅरलल आहेत असं जर म्हणायचं असेल तर पहिले दोन रेशो बस, ए चे आणि बी चे. a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 हे दोघं जर सेम असतील तर दे आर पॅरलल. ठीक आहे, तर ते जर इंटरसेक्टिंग, ते दोघं एकमेकाला इंटरसेक्ट करतात म्हणायचं असेल तर पहिले दोन रेशो सेम नाहीयेत. कोइन्सिडेंटला ऑल रेशो सेम आहेत, पॅरललला पहिले दोन सेम आहेत, इंटरसेक्ट होत असेल तर पहिले दोन सेम नाहीयेत, आणि त्यात दोन्ही जर परपेंडिक्युलर असतील तर a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 हे तुम्हाला 0 पाहिजे. ओके, नेक्स्ट, the equation of the straight line which passes through the given point and make a given angle alpha. तर ते अल्फा हे अँगल बनवत असेल with that straight line which is y is mx plus c, then त्याचा फॉर्म्युला असणार आहे हा कुणाचा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाईन थ्रू अ गिवन पॉइंट. एक पॉइंट असणार आहे तुम्हाला मेकिंग अ गिवन
त्या पॉइंट मधून तुम्ही त्या लाईन वर जर टाकला तर इथं जो अँगल बनतोय तो जर अल्फा असेल तर त्याचं इक्वेशन असणार हा पॉइंट आहे तुमचा x1 y1 ठीक आहे. ही तुमची लाईन आहे y इज mx प्लस c. ह्या लाईन वर येताना इथं जर अल्फा हा अँगल बनला तर त्याचा फॉर्म्युला होतोय त्या लाईनचा y मायनस y1 इज m प्लस मायनस टॅन अल्फा अपॉन 1. इथे जर प्लस असेल तर खाली मायनस आहे, इथे मायनस असेल तर खाली प्लस. रिमेंबर. Equation of the bisector of the angle between two straight lines. Bisector चा फॉर्म्युला, इक्वेशन ऑफ बायसेक्टर जर तुम्हाला काढायचं असेल, दोन लाईनचे इक्वेशन्स असतील तर पहिल्या लाईनच्या इक्वेशनला डिवायडेड बाय त्याचं डिस्टन्स करा, अंडर रूट a1 स्क्वेअर प्लस b1 स्क्वेअर इज इक्वल टू दुसऱ्या लाईनचं इक्वेशन डिवायडेड बाय पुन्हा त्याचं डिस्टन्स करा आणि इज इक्वल टू इट शुड बी प्लस मायनस. ठीक आहे. मग तुम्हाला जो तिथं प्लस सुटेबल असेल विल यूज प्लस, मायनस असेल विल यूज मायनस. दिस इज द इक्वेशन ऑफ बायसेक्टर. बायसेक्टर काढण्याचे काही रूल्स आहेत, ते रूल्स सांगितले. म्हणजे तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल तुमचा जो कॉन्स्टंट आहे C1 आणि C2 ते पॉझिटिव्ह असले पाहिजे. जर पॉझिटिव्ह नसतील तर तुम्ही ते सगळे अशा बाजूला घेऊन जायचे की कॉन्स्टंट पॉझिटिव्ह झाले पाहिजेत. सपोज काही ठिकाणी असं असतं ना 2x प्लस 3y मायनस 4 इज इक्वल टू 0. आता हा मायनस दिसतोय, मग मला सगळं एका बाजूला घेऊन जावं लागेल. म्हणजे माझं इक्वेशन होईल मायनस 2x मायनस 3y प्लस 4. कॉन्स्टंट हा पॉझिटिव्ह दिसला पाहिजे बायसेक्टरला आणि मग आपण बायसेक्टर काढू शकतो. ठीक आहे. हे ते रूल्स आहेत. आता हे बाकी जेव्हा क्वेश्चन येते तेव्हा मी तुम्हाला दाखवते पुन्हा. चलो, द डिस्टन्स ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाईन. Distance of the point from a line. Let length be of the perpendicular from the point x1 y1 to the line. एका पॉइंट वरून तुमच्या लाईन वर जर परपेंडिक्युलर टाकत असेल आपण, ठीक आहे, ही जर परपेंडिक्युलर असेल त्याची लेंथ जर p असेल, हा तुमचा पॉइंट आहे सपोज x1 y1. इथून याच्यावर जर परपेंडिक्युलर टाकली, ही तुमची एक लाईन आहे. ही जी लाईन आहे ती आहे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 ऑब्वियसली. तर हे जे आहे ना डिस्टन्स, ते डिस्टन्स तुम्हाला कसं कॅल्क्युलेट करता येते. हा जो x1 पॉइंट आहे ह्याच्यात टाका, y1 पॉइंट सुद्धा याच्यात टाकून द्या, ax1 प्लस by1 प्लस c. ठीक आहे. अपॉन डिस्टन्स अंडर रूट a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर. हा जर फॉर्म्युला तुम्ही टाकला तर तुम्हाला परपेंडिक्युलर डिस्टन्स मिळून जाईल. सो द फॉर्म्युला इज, त्याला मॉड असू द्यात वरती फक्त टाकताना, मॉड ax1 x1 y1 काय, हे इथला पॉइंट आहे ज्या पॉइंट वरून तुम्ही परपेंडिक्युलर टाकताय, तो पॉइंट तिथे टाकून द्या आणि अपॉन अंडर रूट घ्या याचं डिस्टन्स, की तुम्हाला परपेंडिक्युलर डिस्टन्स मिळून जाईल. आता जर तुम्ही हे ओरिजिन वरून टाकलं, हे जे परपेंडिक्युलर आहे तुम्ही जर ओरिजिन वरून घ्यायला गेला, हा पॉइंट जर सपोज ओरिजिन असेल तर म्हणजे तुमचा x1 y1 0 0 असेल, म्हणजे वरती काय राहील, जस्ट कॉन्स्टंट राहील. सो इट इज c अपॉन रूट a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर फ्रॉम ओरिजिन. लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर टू द लाईन. ह्या लाईन वर जर कॉस आणि साइन वाल्या लाईन वर टाकायचं असेल तर पुन्हा त्याचे x चा करा x1, y चा करा y1 आणि तुमचा जो कॉन्स्टंट आहे ते ऍज इट इज, तो इकडे आलाय फक्त मायनस. डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल लाईन्स. जर दोन लाईन्स असतील ऑब्वियसली पॅरलल असतील तर त्याच्यामध्ये परपेंडिक्युलर टाकले तर हे डिस्टन्स जे आहे ते तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. याच्यामध्ये जो C1 आणि C2 आहे तुमचा कॉन्स्टंट वाल्या टर्म्स, त्या मायनस करा, त्याला मॉड घ्या, मॉड C1 मायनस C2 अपॉन अंडर रूट. आता हे कारण पॅरलल आहेत ना, तर हे तुमचं सेमच असणार आहे ax प्लस by. ठीक आहे. सो अंडर रूट ऑफ दॅट a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर. हे झाली तुमची डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल लाईन्स. त्याचे पुन्हा लॅमडावर डिपेंड आहे. लॅमडा मॉड C1 मायनस C2 घेऊ शकता, नाही घेऊ शकता. चलो आगे, हे तेच आहे पुन्हा डिस्टन्स. नेक्स्ट, पोझिशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाईन. काय म्हणूयात मग, लेट द तुमची लाईन असेल आणि द पॉइंट
हा एक पॉइंट आहे. ठीक आहे. तर हा पॉइंट इफ द सेम साइन इज फाउंड, हा जर पॉइंट मी याच्यामध्ये टाकला, याची व्हॅल्यू इथं जर कॅल्क्युलेट केली, ठीक आहे, ऍट x1 आणि y1 जर फाइंड केली आणि ऍट ओरिजिन सुद्धा फाइंड केली, म्हणजे ऍट x इज 0 आणि y इज 0 फाइंड केली आणि जो पॉइंट आहे त्या पॉइंट वर पण फाइंड केली, तर तो जो काही पॉइंट आहे x1 y1 तो सेम साइड ऑफ ओरिजिन असेल. केव्हा असेल? तर त्यांनी साइन जर चेंज केलं नाही तर. म्हणजे दोन्ही पॉइंट मी टाकते x1 y1 आणि 0 0, दोघांसाठी माझं जे काही सेम साइन राहील, इक्वेशनचं साइन सेमच राहील, साइन नाही बदलणार. अशा वेळेस काय म्हणूयात? इट इज सिच्युएटेड ऑन द सेम साइड ऑफ ओरिजिन. तो पॉइंट कुठे? सेम साइड, ओरिजिनच्या सेम साइडला आहे. जर हे करताना अपोजिट साइन आलं, हे टाकलं आणि साइन अपोजिट झालं, तर काय म्हणूयात? तो पॉइंट कुठे? अपोजिट साइड. साइन बदललं तर अपोजिट साइड, आणि साइन नाही बदललं तर दॅट साइड इटसेल्फ, ओरिजिनच्या साइड. ओके. पोझिशन कॉन्करंट लाईन्स. बघा कॉन्करंट लाईन्स, कॉन्करंट लाईन काय असतात? ज्या एकाच पॉइंट पासून निघतात, राईट, सगळ्या लाईन्स. पॉइंट ऑफ, हा जो ओरिजिन आहे किंवा याचा जो एकच पॉइंट आहे, एका पॉइंट मध्ये सगळ्या लाईन जर इंटरसेक्ट होत असतील तर त्याला म्हणतात कॉन्करंट लाईन्स. बरोबर आहे. इफ दे मीट ऍट अ सिंगल पॉइंट, दे मीट ऍट अ सिंगल पॉइंट. सो त्याला काही मेथड्स आहेत कॉन्करंट असण्याला. त्याला तुम्हाला मिनिमम 3 लाईन्स असतात. बरोबर आहे. 2 3 लाईन वॉट एव्हर दे आर कॉन्करंट. कधी म्हणूया? जर ह्या 3 लाईन तुम्हाला दिलेल्या असतील आणि त्या कॉन्करंट आहेत जर असं म्हणायचं असेल, तर तो डिटर्मिनंट ऑफ A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 हे जर 0 येत असेल ना, तर त्या लाईन्स या कॉन्करंट असतात. ठीक आहे. त्याला 2 3 मेथड्स आहेत, बट दिस इज गुड, फॉलो दिस मेथड. Next, if 3 points A, B, C are collinear. Collinear म्हटलं तर स्लोप ऑफ लाईन AB, लाईन BC and लाईन AC हे जर तुम्ही काढलं तर तिघांचे स्लोप सेम असतील. रिमेंबर, केव्हा? जर ते कोलिनियर असतील तर. इक्वेशन ऑफ एक्स ऍक्सिस. एक्स ऍक्सिसचं इक्वेशन काय असतं बरं? इट इज ऑलवेज y इज इक्वल टू 0. राईट. आणि इक्वेशन पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस म्हटलं तर, म्हणजे ही एक्स ऍक्सिस आहे तुमची, हिला पॅरलल टू एक्स ऍक्सिसला असं असेल एखादं लाईन, तर हिला काय म्हणतो आपण? इक्वेशन पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस एक्स इक्वल टू सम. इज इट? चलो कम ऑन, मी काहीतरी म्हणते, रिप्लाय करा. इक्वेशन पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस इज एक्स इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू? It is always y is equal to. Y is equal to. Please pay attention. Parallel to x-axis line is always y is equal to whatever is the point here, A. Okay, or B. So parallel to x-axis is y is B. Equation of y-axis equation is the x is 0. And parallel to y-axis असेल तर x is equal to something. Right. ओके चलो आगे. एरिया ऑफ द ट्रायंगल मेड बाय द लाइन. एक लाईन आहे आणि 2 कोऑर्डिनेट ऍक्सिस आहे. ही लाईन आहे. मग इथं जो ट्रायंगल फॉर्म होतोय बाय दिस लाईन विथ द कोऑर्डिनेट ऍक्सिस, त्याचा जो काही एरिया आहे दॅट इज c² अपॉन 2 इंटू मॉड AB. फॉर्म्युला. एरिया ऑफ द रोम्बस. आता जर ह्या किती ऍक्च्युअली इक्वेशन्स आहेत? प्लस मायनस म्हणजे टोटल 4 इक्वेशन्स येते. एकदा प्लस घेऊन मायनस घेऊन मायनस प्लस मायनस मायनस, टोटल 4 इक्वेशन आहे. हे रोम्बस फॉर्म होईल. ठीक आहे. रोम्बस होत असेल या 4 लाईन मिळून तर त्या रोम्बसचा एरिया असतो 2c² अपॉन मॉड AB. बर, आता ह्या ज्या 4 लाईन्स आहेत त्यांनी जर पॅरलेलोग्राम मिळत असेल तुम्हाला तर त्याचं एरिया हा असतो.
हे सगळे फॉर्म्युले लक्षात ठेवायला लागणार आहेत तुम्हाला. नेक्स्ट, the equation of a line whose midpoint is x1 y1 in between the axis. जर midpoint दिलेला असेल तर लाईनचे इक्वेशन असतं x upon x1 पहिला, y upon y1, y coordinate x upon x1 मध्ये प्लस y upon y1 is equal to 2, किंवा तुम्ही कसं लिहिता x upon 2x1 प्लस y upon 2 is equal to 1. आता का हा 2 कॉमन घेऊन इकडे पाठवला तरी चालेल. दिस इज द इक्वेशन और दिस इज द इक्वेशन, मिड पॉइंट. But the centroid म्हटलं असेल तर the equation of the straight line which makes triangle with the axis of centroid. जर तुम्हाला centroid बद्दल म्हटलेलं असेल तर there should be 2. Midpoint म्हटलं असेल तर there should be 2. Remember. Shall we start with the question? Slope of a line which cuts intercept of equal lengths on the axis is. सांगा बरं. स्लोप ऑफ अ लाईन, लाईन म्हटलंय म्हणजे मी इक्वेशन लिहिणार आहे. काय लिहिणार आहे? ax by plus c is equal to 0. Slope of a line which cuts intercept of equal lengths on the axis. म्हणजे इंटरसेप्ट वाला फॉर्म मी लिहिते आता. काय इंटरसेप्ट वाला फॉर्म? x upon a plus y upon b is equal to 1. राईट, इंटरसेप्ट वाला फॉर्म. पण त्यांनी काय म्हणताय की इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ आहेत. म्हणजे जो x चा इंटरसेप्ट a असेल तर y चा इंटरसेप्ट पण a च आहे. b इज इक्वल टू a आहे. मग बरोबर का? Yes. राईट. Yes. सो Yes, ma'am. a is the base to both. If we can multiply by a, a नी जर multiply केलं तुम्ही तर इथे राहील x, इथे राहील प्लस y, इकडे होईल a. So x plus y is equal to a. मग याचा स्लोप सांगा मला. स्लोप कसा काढूया? स्लोप काढण्यासाठी याला लिहायचे तुम्हाला ह्या फॉर्म मध्ये y is equal to mx plus c. So y is equal to minus x plus a. So हा जो आहे m, हा जो आहे m, हा असतो स्लोप. म्हणजे स्लोप किती झाला? -1. -1. -1. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So the slope is -1. Your correct answer is -1. Option A. Correct. It is given here. Intercepts, same intercept. So therefore, or slope, you can directly write that m as slope. किंवा आपल्याला slope चा फॉर्म्युला पण आहे. काय सांगितलं slope चा फॉर्म्युला मी? -a upon b. आठवतंय? Yes, ma'am. फॉर्म्युला -a. आता जर काही नसेल तर इथे होईल -1 upon b is 1. So -1 upon 1 is -1. Go by the formula किंवा ह्या फॉर्म मध्ये लिहून घ्या. चलो, next question. If the coordinates of the point A and B be 3, 3 and 7, 6. किती point दिले? 2 points. 3, 3 and then the length of the portion of the line AB. तुम्हाला काय विचारलंय? AB लाईन विचारली आहे, तिची लेंथ विचारली आहे. लेंथ ठरवूया आधी, लाईन फाइंड करूया. ठीक आहे. सो 2 पॉइंट्स आहेत तर 2 पॉइंट वापरून लाईन फाइंड करा. काय फॉर्म्युला? y minus y1 upon y2 minus 1 is equal to x minus x1 x2 minus x1. Try this fast. This is x1, this is y1, this is x2, this is y2. y minus Hmm? 3 upon 6 y minus minus 3 upon Y minus 3 upon, chalo first 6 minus 3. is 3 is equal to X minus 3 x minus 3 upon 7 minus 3 4. Cross multiply this. 4y minus 12 is 3x minus 9. So 4y ix इकडे येऊ द्यात minus 3x minus 12 हा इकडे आला प्लस होईल minus 3 is equal to 0. ठीक आहे. सो याला स्टँडर्ड थोडंसं स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहूयात. ax हे सगळं तिकडे घेऊन जाते 3x
-4y + 3 बरोबर आहे का? राईट. जर तुम्हाला काय विचारलं, लेंथ ऑफ द पोर्शन, याची लेंथ विचारली तुम्हाला, इंटरसेप्टेड बिटवीन द ऍक्सेस, काय असतो फॉर्म्युला? लेंथचा फॉर्म्युला बोला ना. आतापर्यंत बोललो ना आपण, डिवाइड बाय इट्स डिस्टन्स, डिस्टन्स, लेंथ, डिस्टन्स. व्हॉट इज द डिस्टन्स? लेंथ √a² + b². So it is ax + by + c. This is a, this is b. √3² 9 plus -4² 16. 16. No, थांबा. Just wait. 25 येते. करेक्ट. तुमचं इक्वेशन हे मिळालं 3x - 4y. आधी आपल्याला याला इंटरसेप्ट फॉर्म मध्ये आणायचा. x/a + y/b = 1. Then these are a's and b's. हे a आणि b आणि ते तुम्ही जर टाकले तर तुम्हाला मिळेल त्याचं डिस्टन्स किंवा लेंथ. मग याला आणायला काय करूया आपण? 3x - 4y. पहिलं तर 3x - 4y = -3 ठेवूया. आता इकडे डिवाइड बाय -3 करून टाकूया. इकडे 1 हवाय, सो इकडे सगळीकडे डिवाइड बाय -3 करा. x/(-1) -4y/-3 मायनस प्लस होईल = -3/-3 1. आता काय करा की हा y पण फ्री झाला पाहिजे, सो डिवाइड बाय 4 करा. x/(-1) किंवा हा वरती आहे ना, तर हा तुम्हाला हे माहिती का, a कसा लिहू शकतो आपण? 1/1/a लिहू शकतो. बरोबर आहे का? डिनॉमिनेटरच्या डिनॉमिनेटरला लिहिला की तो न्यूमरेटरला असतो. राईट. सो हा 4 मी लिहू शकते Yes, ma'am. 3/4 = 1. मग आता हे जो मिळाला हा a झाला आणि हा b झाला. ठीक आहे. सो √ त्या a² -1² + b² हे सॉल्व करा. सो इट इज 5/4. So your correct option should be 5/4. Option number A. Correct. Okay, next. If the line, 2 lines are given, वाचा. 2 lines आहे, mx + c, y. ह्या जर पॅरलल असतील तर त्याचा m सांगायचा आहे मला, म्हणजे स्लोप सांगायचा आहे आणि कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू सांगायची काय असेल. बोला. एक आपण कंडिशन पाहिली आहे, 2 इक्वेशन्स पॅरलल असतील तर त्यांच्या स्लोप बद्दल काय बोललोय आपण? ax + by + c, a1x b1y + c, a2x + b2y + आता इथे बदलेल c1 c2 होईल. ठीक आहे. हे 2 काहीतरी असतील तर पॅरलल असतील तर हे नाही बदलत. हे नाही बदलत म्हणजे स्लोप बदलेल का? नाही. या लाईनचा जो काही स्लोप आहे ना, पॅरलल म्हटलं तर ह्या लाईनचा पण. ठीक आहे. तर मग स्लोप काय असेल? m ची व्हॅल्यू काय असेल? जी याची असेल ऑब्विसली. त्याला y = लिहायचा प्रयत्न करा. 3y is -2x. हा इकडे ना, y is divided by x -2/3x + 5/3. हे काय झालं? स्लोप. मग स्लोप काय झाला? m ची व्हॅल्यू काय झाली? -2. ठीक आहे. आता इथे एक दिसतोय, इथे एक दिसतोय. पुढे बघूया. मग c ची व्हॅल्यू काय असेल बरं? c ची व्हॅल्यू काढायला याच्यामध्ये कंडिशन दिलेली नाही. दिली का दुसरी कंडिशन आणखी? पॅरलली एवढीच कंडिशन दिली आहे. आणि जर पॅरललची कंडिशन दिलेली असेल तर वी कॅन टॉक ओनली अबाउट स्लोप, नो कॉन्स्टंट. ठीक आहे. सो जो कॉन्स्टंट जो काही असणार आहे तर तो काहीही असू शकतो, आपल्या कंडिशनवर डिपेंड असतो तो एक्झाम्पलच्या. ठीक आहे. सो इथे तर 5/3 तर तोही नाहीये, म्हणजे हा ऑप्शन रॉंग आहे. मग -2/3 आणि हा कुठलीही व्हॅल्यू घेऊ शकतो. म्हणजे करेक्ट ऑप्शन काय होईल? Option C. नेक्स्ट. एक लाईन आहे प्लस लॅम्डा टाइम्स दुसरी लाईन आहे = 0 दिलंय. ही लाईन पॅरलल टू y ऍक्सिस असं म्हणूया आपण असेल
तर त्यातला लॅम्बडा फाइंड करायचा आहे. आता पॅरलल टू वाय ऍक्सिस चे इक्वेशन्स कसे असतात सांगा बरं. एक्स इज इक्वल टू समथिंग असतात, बरोबर आहे का. इक्वेशन पॅरलल टू वाय ऍक्सिस असेल, आता सांगितलं ना जस्ट, पॅरलल टू वाय ऍक्सिस जर असेल तर त्याचे इक्वेशन्स आर ऑलवेज एक्स इज इक्वल टू समथिंग. म्हणजे तुमचं हे जर पॅरलल म्हणताय तुम्ही, तर तुम्हाला जे काही आलं पाहिजे ते फक्त एक्स आला पाहिजे, त्यामध्ये वाय नाहीये, बरोबर का. वाय नाहीये म्हणजे वाय जर असेल तर त्याचे सगळे कोएफिशिएंट, म्हणजे मी काय करते 3 इक्वेशन सॉल्व करते बघा हे टुगेदर. 3 + 2 लॅम्बडा इंटू एक्स -1 इथे काय येईल -3 लॅम्बडा इंटू वाय प्लस वाय वाय एक्स + 3y + 3 0 हा फॉर्म झाला. ठीक आहे. पण ओके, इफ इट इज पॅरलल टू वाय ऍक्सिस, पॅरलल टू वाय ऍक्सिस म्हटलं की त्याला फक्त राहायला पाहिजे एक्स आणि कॉन्स्टंट, एक्स आणि कॉन्स्टंट, त्यामध्ये वायचं काही काम नाही, बरोबर का. मग वायचं काम नाही म्हणजे त्याच्या सोबत जो काही कोएफिशिएंट आहे तो कसा असेल, 0 असेल. म्हणजे -1 - 3 लॅम्बडा इज 0, म्हणजे -1 इज इक्वल टू 3 लॅम्बडा, म्हणजे लॅम्बडा इज इक्वल टू -1/3. 1/3. Are you getting? So Yes, correct ma'am. should be -1/3 parallel to y. Question म्हटलं number B. y चा कोएफिशिएंट इक्वल टू 0 करायचा. आणि हे जर पॅरलल म्हटलं असतं तर म्हटलं असतं तर y आणि कॉन्स्टंट आला असता, x चा कोएफिशिएंट असता. क्लियर. चलो आगे. The gradient of the line joining the points on the curve, हा एक कर्व आहे whose abscissa, what are abscissa? Abscissa काय आहे? what are abscissa? Abscissa कुणाला म्हणतो रे आपण? जे तुमचे x कोऑर्डिनेट्स आहेत ना त्यांना abscissa म्हणतात, आणि जे y कोऑर्डिनेट्स आहेत त्यांना ऑर्डिनेट्स म्हणतात. जनरली abscissa आर x च्या व्हॅल्यूज आणि ऑर्डिनेट्स म्हणजे y च्या व्हॅल्यूज. लक्षात ठेवा. आता तुम्हाला दिल्यात x च्या व्हॅल्यूज, ठीक आहे. x ची व्हॅल्यू पहिली आहे 1. x ची व्हॅल्यू जर 1 असेल तर y ची व्हॅल्यू काय असेल, 1² + 2 × 1, 1 + 2 3. x ची व्हॅल्यू जर 3 असेल तर 3² 9, 9 + 6 15. म्हणजे तुमच्याकडे आता 2 पॉइंट्स आहेत, 1 3 and 3 15. 2 पॉइंट्स मिळाले, कारण ते ऍब्सिसा म्हणल्यात x चे व्हॅल्यू म्हटल्यात, x चे व्हॅल्यू ठेवल्या की y चे व्हॅल्यू पण मिळतात, मग 2 पॉइंट मिळतात. आणि मग ग्रेडियंट विचारलाय. ग्रेडियंट म्हणजे स्लोप, ठीक आहे. स्लोप विचारलाय. स्लोप 2 पॉइंटचा काय असतं फॉर्म्युला. 2 पॉइंट जर असतील तर y2 - y1 15 - 3 upon x2 - x, X1. 12 upon 2. It 2. is 6. So its slope is 6. Okay. Yes, ma'am. Yes. Very good. Chalo, next. The parallelism condition for two straight lines, one of which is specified by the equation, हे एक equation है, and other being represented parametrically by this is given by. ठीक आहे. आता एक इक्वेशन दिलंय लाईनचं, आणि हे जे काही दिलंय दुसरी इक्वेशन ही यानी बनतीये असं सांगितलंय. ठीक आहे. अदर इक्वेशन इज रिप्रेझेंटेड बाय एक्स आणि वाय दिले, पण त्याला तुम्हाला लाईन मध्ये लिहावं लागेल. कसं लिहूयात बोला. माझ्या लाईनच्या इक्वेशन मध्ये एक्स असतो, वाय असतो आणि कॉन्स्टंट्स असतात. टी वगैरे व्हेरिएबल्स नसतात, बरोबर. मग मला इथनं टी रिमूव्ह करावा लागेल. कसा रिमूव्ह होईल या दोघांमधनं. अल्फा टी, गॅमा टी. इथं गॅमा आला तर गॅमा अल्फा टी, इथं अल्फा आला तर अल्फा गॅमा टी.
आणि हे जर मी सबट्रॅक्ट केलं तर निघून जाईल. म्हणजे मी पहिल्या इक्वेशनला गॅमाने मल्टिप्लाय करते. सो काय मिळेल? गॅमा एक्स इज अल्फा गॅमा टी प्लस बीटा गॅमा. आणि दुसऱ्या इक्वेशनला अल्फाने करूयात. सो अल्फा वाय इज अल्फा गॅमा टी प्लस अल्फा डेल्टा. आणि आता काय सिम्पली करा, टी काढण्यासाठी सबट्रॅक्ट करून टाका. मायनस मायनस मायनस. सो इथे काय मिळते बघा, गॅमा एक्स मायनस अल्फा वाय इज इक्वल टू, हे दोघं गेले, इज इक्वल टू पी राईट डेल्टा. सो ए एक्स प्लस बी वाय सी हे सगळं मिळालं. म्हणजे ही इक्वेशन तयार झाली दुसरी. बरोबर का? 2 इक्वेशन अशा मिळाल्या. तर मग आता पुढे जे काही विचारलंय ते बघूयात. ठीक आहे, आपण इथपर्यंत आलोय. ही आपण लाईन काढून घेतली. आता गॅमा एक्स मायनस अल्फा वाय तो फक्त इकडे आणला आपण नेक्स्ट. सो दिस इज द इक्वेशन. मग पॅरलिझम कंडिशन काय आहे? 2 इक्वेशन, हे एक इक्वेशन, हे एक इक्वेशन पॅरलल आहेत. राईट, इथे दिलंय पॅरलल कंडिशन फॉर 2 स्ट्रेट लाईन. आता पॅरललची कंडिशन काय म्हणते तुम्हाला माहिती आहे? पहिले 2 रेशो सेम पाहिजेत. A1 A2 B1 B2 हे जर सेम असेल तर त्याला म्हणायचे पॅरलल कंडिशन. आठवती ना, जस्ट सांगितली मी तुम्हाला. सो मग पहिला एक्सचा कोएफिशियंट A आहे, इथे गॅमा आहे, इज इक्वल टू दुसरा B आहे, इथे मायनस अल्फा आहे. हे 2 जर होत असेल तर ते पॅरलल असतील. म्हणजे क्रॉस मल्टिप्लाय करा. A अल्फा निगेटिव्ह इज इक्वल टू गॅमा B. मग हे जस्ट इकडे शिफ्ट करा. A अल्फा प्लस गॅमा B इज 0. मग पॅरलल असायला कुठली कंडिशन लागेल? तर ही कंडिशन लागेल. क्लिअर झालं? असे काही पॉइंट्स दिलेले असतील तर त्या पॉइंट मधून एखादा व्हेरिएबल इलिमिनेट करा आणि फक्त एक्स वाय आणि कॉन्स्टंट ठेवा. मग ते इक्वेशन लाईनचं बनेल. ही एक लाईन आहे. 2 लाईन जर मिळाल्या तर त्या पॅरलल कधी असतात? जर त्याचे पहिले 2 रेशो सेम असतात. मग हे जर सेम इक्वल केले आपण आणि सॉल्व्ह केलं की आपल्याला कंडिशन मिळून जाते. नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ द लाईन विच कट्स ऑफ द इंटरसेप्ट -1. इंटरसेप्ट -1 सांगितलंय म्हणजे काय व्हॅल्यू? ही सी आहे ना, सी इंटरसेप्ट असतो फ्रॉम y axis and are equally inclined to the axis r. बोला काय असेल याचा आन्सर? इक्वली इन्क्लाइंड टू द ऍक्सिस. त्याचा स्लोप काय असतो? करेक्ट आन्सर. बर, इक्वली इन्क्लाइंड. इक्वली इन्क्लाइंड कधी म्हणतो आपण? इकडून अँगल सेम आणि इकडून अँगल सेम असं जर झालं बोथ ऍक्सिसला तर त्याला म्हणूयात इक्वली इन्क्लाइंड. मग हा अँगल किती असेल? कारण हा 90 डिग्री आहे आणि 45 हाफ पाहिजे. म्हणजे हा आहे इक्वली इन्क्लाइंडला तुमचा अँगल 45 असतो. रिमेंबर. ठीक आहे. सो मग तुम्ही एम काढून घ्या. एम काय असतो? tan थीटा. tan 45. tan 45 इज ऑलवेज 1. बरोबर आहे. सो मग एम आहे आपल्याकडे 1, सी आहे आपल्याकडे -1. राईट. सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाईन असतं y इज mx प्लस सी. आता इथे तुम्ही प्लस मायनस पण लिहिता. ठीक आहे, कारण तिकडे 2 इक्वेशन्स दिल्यात. सो वी कॅन राईट प्लस मायनस. मग एम टाका. y इज इक्वल टू 1x प्लस सी -1. किंवा मग इथे मायनस टाका. y इज प्लस मायनस दोन्ही चालतं. -x -1. बघा तुमचं करेक्ट ऑप्शन. सॉल्व्ह केलं की हे मिळेल आणि हे जो आहे ते तुमचं करेक्ट ऑप्शन आहे. मग ऑप्शन नंबर सी आय गेस. नंबर सी. करेक्ट. समजतंय? येस मॅम. इक्वली इन्क्लाइंड असेल तर लक्षात ठेवा त्याचा थीटा इज 45 असतो आणि मग स्लोप काढताना tan 45 ची व्हॅल्यू 1 आहे. हे माहिती आहे ना तुम्हाला? tan 45 इज 1. What is tan 90? Yes, ma'am. What is tan 90? Infinity. Infinity. And what is tan 0? Infinity. Tan 0 is
झिरो. झिरो. करेक्ट. झिरो. तुम्हाला M1 मिळेल, C-1 असणार आहे आपला. फॉर्म्युल्यात टाका, कारण दोन इक्वेशन आहेत, सो यूज प्लस मायनस. दोन डिफरंट इक्वेशन. Read the question. A line L is perpendicular to the line. एक लाईन आहे, ती याला परपेंडिक्युलर आहे. ठीक आहे, असं दिलंय. अँड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. आता ह्या लाईननी काय होतंय, तुम्हाला एक ट्रायंगल फॉर्म होतोय. Formed by the line L and coordinate axis is 5. The area is given 5. Then the equation of the line. पहिलं काय म्हणतंय, ही जी L लाईन आहे ही याला परपेंडिक्युलर आहे. बरोबर का? मग तिचं मला इक्वेशन लिहावं लागेल. परपेंडिक्युलरचं सांगा मग इक्वेशन. काय करतो आपण, हे इकडं करतो, हे इकडं करतो आणि साइन चेंज करतो. आठवतंय? Yes, ma'am. ते झालं Yes, ma'am. मायनस एक्स. बरोबर का? हा इथे नेला, हा इथे नेऊया, तो प्लस आहे, पण मधलं साइन आपण चेंज करतो. मायनस 5y इज इक्वल. 1. ठीक आहे, हे झालं तुमचं परपेंडिक्युलरचं. असंच लिहितो ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तुम्ही इथे डिरेक्टली 1 नाही लिहायचा. जरी हे 1 असलं ना, आपण त्याला जनरलाइज नाही करत. आपण कसं लिहितो त्याला, ax प्लस by प्लस c. सीच्या जागी काय पण लिहा, लॅम्बडा लिहा, पण हा 1 ऍज इट इज लिहू नका. परपेंडिक्युलरला फक्त पहिल्या दोन कंडिशन वापरा. हा इकडं निगेटिव्ह साइन. सो हे झालं तुमचं परपेंडिक्युलरचं इक्वेशन. ठीक आहे. Yes, ma'am. मग याला पॉझिटिव्ह करून घेऊयात. हे सगळं एका बाजूला नेऊयात. x प्लस 5y प्लस लॅम्बडा इक्वल टू 0. आता जो काही लॅम्बडा आहे ना, तो आपल्या गिव्हन कंडिशन मधनं आपल्याला मिळून जाईल. हे आलं आपलं इक्वेशन एलचं. याला थोडं इंटरसेप्ट फॉर्म मध्ये लिहूयात, कारण मला पुढे काय लागेल, ट्रायंगलचा एरिया लागेल. मग याला इंटरसेप्ट मध्ये कसं लिहूयात, x प्लस 5y इक्वल टू लॅम्बडा झाले. सो मला x अपॉन लागेल, सो डिवाइड बाय लॅम्बडा करूयात. इथे 1 लागेल, सो डिवाइड बाय लॅम्बडा प्लस 5y अपॉन लॅम्बडा इज इक्वल टू 1. हा 5 उतरून खाली जाईल. x बाय लॅम्बडा प्लस y अपॉन लॅम्बडा बाय 5 इज इक्वल टू 1. ठीक आहे, हा झाला x इंटरसेप्ट, हा झाला y इंटरसेप्ट. म्हणजे याने x ला इथं जाईल, y ला इथं इंटरसेक्ट केलं जाईल. मग त्याने दिले तुम्हाला एरिया ऑफ द ट्रायंगल. आता हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे. तुम्ही जर इंटरसेप्ट काढले तर एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 1/2 इंटू मल्टिप्लिकेशन ऑफ. बरोबर आहे ना, 1/2 AB, राईट. 1/2 इंटू मल्टिप्लिकेशन ऑफ इंटरसेप्ट. मग आधी इंटरसेप्ट काढणं गरजेचं. इक्वेशन लाईन वरनं इंटरसेप्ट काढा. इंटरसेप्ट काढणं समजते सगळ्यांना. इकडे 1 झालं पाहिजे. हे 1 करायला इकडे जी व्हॅल्यू तिने आधी डिवाइड करायचंय, आणि हा x अपॉन झाला पाहिजे आणि y अपॉन झाला पाहिजे. हा झाला पहिला, हा झाला दुसरा. सो एरिया इज 1/2 इंटू फर्स्ट इंटरसेप्ट लॅम्बडा, सेकंड इंटरसेप्ट लॅम्बडा बाय 5 इज इक्वल टू एरिया तुम्हाला दिलाय. एरिया गिवन इज 5, सो इज इक्वल टू 5 टाका. आणि हे इक्वेशन आता सॉल्व करा. लॅम्बडा स्क्वेअर 5 इंटू 2 10 is equal to 5. So lambda square is 50 and take square root on both sides. Plus minus square root घेतला की plus minus येतो. Root 50. So lambda is plus minus root 50. Root 50 म्हणजे 20.2, 5 root 2. बरोबर का? So correct lambda आला तुमचा plus minus 5 root 2. आता जो काही लॅम्बडा आला तो फक्त यात टाकून द्या, जो आपण इक्वेशन आधी काढले. लॅम्बडा टाकला की तुम्हाला जे इक्वेशन मिळेल दॅट इज हिअर. इथे आलेला लॅम्बडा ठेवूयात. x प्लस 5y इज इक्वल टू, कुठला ऑप्शन करेक्ट आहे मग? B. ऑप्शन नंबर B. एरिया जर तुम्हाला घ्यायचा असेल ना ट्रायंगलचा, तर ऑलवेज गो फॉर इंटरसेप्ट फॉर्म. येस, वी गॉट द लाईन. लाईनचा आधी आपल्याला बघावंच लागेल, ते चेंज करून लाईनचे इक्वेशन येईल, मग इंटरसेप्टचे येतील. आणि मग इंटरसेप्ट त्यांचं मल्टिप्लिकेशन इंटू 1/2 इज द एरिया, आणि इक्वल करा, सॉल्व करा. Done. The equation of the line perpendicular to the line
एका लाईनचं इक्वेशन जे की या लाईनला परपेंडिक्युलर आहे, अँड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऍट विच इट कट्स एक्स ऍक्सिस इज. ठीक आहे, क्वेश्चन समजलाय. इक्वेशन ऑफ द लाईन परपेंडिक्युलर टू द लाईन. ह्या लाईनला परपेंडिक्युलर आहे, म्हणजे मी आधी काय करते, ही लाईन बनवते स्टँडर्ड. काय करू स्टँडर्ड बनवायला? हा इंटरसेप्ट फॉर्म आहे, क्रॉस मल्टिप्लाय करूया. म्हणजे इकडे येईल bx, इकडे येईल मायनस ay अपॉन ab, ab इकडे जाईल इज इक्वल टू ab होईल. बरोबर आहे का? बघा, bx मायनस ay अपॉन ab इकडे जाईल ab इंटू 1 इज ab. ठीक आहे, सो हे झालं तुमचं पहिलं इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन. आता हिला परपेंडिक्युलर इक्वेशन सांगा बरं मला. इकडे काय येईल? मायनस ax प्लस by प्लस आहे, याला ऑलरेडी प्लस आहे. इथे जाताना काय होते? minus by मायनस by प्लस लॅम्डा म्हणा, काही म्हणा. ठीक आहे, हे झालं त्याचं परपेंडिक्युलरचं इक्वेशन. अँड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऍट विच इट कट्स एक्स ऍक्सिस. एक्स ऍक्सिसला जर कट करत असेल तर त्याचं इक्वेशन सांगायचंय. बोला, कट एक्स ऍक्सिस मीन्स व्हॉट? ठीक आहे, इथपर्यंत आलोय आपण. द गिवन लाईन इज दिस. आता जर ही कट करत असेल, हे आपलं हे इक्वेशन आले का बघा बरं परपेंडिक्युलरचं. आपलं आले मायनस ax मायनस by प्लस c इक्वल टू 0. आता हे सगळं पॉझिटिव्ह करूया, म्हणजे एका बाजूला घेऊन जाऊया. ax प्लस by मायनस c म्हणा प्लस c म्हणा, काही फरक पडेल का? सो आपल्याला इक्वेशन काय मिळेल? ax प्लस by इज इक्वल टू c. हे जे आहे तेच पुढे सिम्प्लिफाय केलं की आपण इथपर्यंत येतोय. ax प्लस by इज इक्वल टू c. हे झालं परपेंडिक्युलरचं इक्वेशन. c ला k म्हटलंय. ओके, आता हे जे आहे ना, हे कट्स एक्स ऍक्सिस म्हणते. मग एक्स ऍक्सिसला जर कट करत असेल तर एक्स ला जिथे कट करते तो पॉइंट जर सपोज a असेल तर एक्स ऍक्सिस वर y किती असतो? 0. राईट, म्हणजे इट कट्स ऍट द पॉइंट a0. म्हणजे इथं ही जी लाईन आहे ही या किंवा हा पॉइंट या लाईनवर आहे, कारण हा त्याला कट करतोय. बरोबर, मग इथे a0 ठेवा आणि सॉल्व्ह करा. a इंटू a स्क्वेअर, एक्स ला आधी a म्हणूयात, a स्क्वेअर. b ला 0, सॉरी y ला 0 म्हणा, b इंटू 0 0 इज इक्वल टू k. a इज k. मग k ची व्हॅल्यू तुम्हाला मिळाली a स्क्वेअर. सो तुमचं जे काही रिक्वायर्ड इक्वेशन आलं परपेंडिक्युलरचं, त्याला केला a स्क्वेअर म्हणा. हे तुमचा असू शकतो. हा तिथे नाहीये तर त्यांनी स्टँडर्ड इंटरसेप्ट केला, ते इंटरसेप्ट करा. मग डिवाइड बाय a स्क्वेअर पहिलं करूयात. काय होईल? ax अपॉन a स्क्वेअर, एक a जाईल आणि x अपॉन a. b अपॉन a स्क्वेअर प्लस b अपॉन a स्क्वेअर y इज इक्वल टू 1. पण इकडे 1 नाहीये, इकडे a, म्हणजे a असंच ठेवूयात. इकडे जो a आहे ना, फक्त सिंपल a ने डिवाइड करूयात इक्वेशनला. सिंपल a ने केला तर x प्लस b अपॉन ay इज इक्वल टू a. ठीक आहे, आता b ने डिवाइड करूया इक्वेशनला, कारण इथे दिसत नाहीये. सो b ने जर डिवाइड केलं तर हा b इकडे येईल, इथला b जाईल आणि इथे b येईल. करेक्ट आन्सर इज दिस. कुठे बघा मग ते x बाय b y बाय a इज इक्वल टू a बाय. आता इक्वल टू a बाय b, इथे प्लस a बाय b पण दिसतोय, तसं लिहायचं नाहीये. आपला मायनस a बाय b आहे किंवा इक्वल टू a बाय b आहे, म्हणजे d इज द करेक्ट. राईट. नेक्स्ट, the equation of the line which passes through the point 3 minus 2 and are inclined at 60 degree to the line root 3x plus y. ठीक आहे, बघा बरं काय समजतंय. the equation of the line which passes through the point, ह्या पॉइंट मधून जाणारी एक लाईन and inclined at 60 degree to this line. ठीक आहे, लाईनचं आपल्याला काढायचं. पहिलं सांगा मग मला, पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 2 चं इक्वेशन. 3 minus 2, y minus y1, y minus -2, y plus 2 is m into x minus x1. ठीक आहे,
त्या पॉइंट मधून जाणारी लाईन. मग हिचं स्लोप सांगा. मग आता एक स्लोप दिलाय बघा तुम्हाला, एक इक्वेशन अजून दिले, y इज इक्वल टू mx प्लस c मायनस रूट 3x प्लस 1. त्याचा स्लोप काय? मायनस रूट 3. एका लाईनचा स्लोप आहे आपल्याकडे मायनस रूट 3. एक लाईन स्लोप तर एकच स्लोप माहिती आहे आणि जर दुसऱ्या लाईनचा काढायचा असेल तर आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे tan थीटा इज इक्वल टू m1 मायनस m2 अपॉन 1 मायनस m1 m2. हे मॉड मध्ये प्लस मायनस, बरोबर आहे का? मग आता त्याचा माहिती तो टाका मायनस रूट 3. एक नाही माहिती तसंच ठेवा 1 प्लस m इंटू मायनस रूट 3. tan 60 ची व्हॅल्यू माहिती आहे, काय असतो tan 60? 4. अरे tan 60 रूट 3. रूट 3 असतो, बरोबर आहे. मग रूट 3 इकडे टाका. मग संपत्ती घे. म्यूट करा सूरज प्लीज. गणित आहे, गणित आहे. सूरज म्यूट करा. चंद्रकांत म्यूट करा. ओके. tan 60 इज रूट 3, राईट? tan 60 म्हणजे कसं? sin 60 इज रूट 3/2 अपॉन cos 60. 2 to cancel, it is root 3. tan 60 रूट 3 m प्लस रूट 3 अपॉन 1 मायनस m रूट 3. हे जर तुम्ही सॉल्व केलं की तुम्हाला m चे व्हॅल्यू मिळेल. करून बघा. रूट 3 सो तुम्हाला 2 m चे व्हॅल्यू मिळतात, 0 आणि रूट 3. मग जर तुम्ही 0 इथे ठेवला तर 0 इंटू एनिथिंग y प्लस 2 इज 0 इज द फर्स्ट लाईन. आणि तुम्ही जर रूट 3 इथं ठेवला तर तुम्हाला ही दुसरी लाईन मिळते. मग आता चेक करा आपला ऑप्शन. येस, y प्लस 2 0 मिळाली आणि दुसरी पण मिळाली. सो ए इज द करेक्ट आन्सर. करतायत का क्वेश्चन? पहिलं तर तुम्हाला 2 लाईन्स असतील, एकाचा स्लोप लगेच दिसतोय लाईन वरनं, दुसऱ्याचा स्लोप m जर म्हटलं असेल तर तो m जर काढायचा असेल आपल्याला तर आपल्याकडे हा फॉर्म्युला आहे. मग स्लोप आला की पुन्हा तो स्लोप इथे ठेवून द्या, इक्वेशन ऑफ लाईन मिळून जाते. स्लोप मिळाला की लाईन पण तयार होतात लगेच. एक स्लोप आहे, दुसरा स्लोप फाइंड. ओके, think about this. Equation of the hour hand at 4 o'clock is. चलो, equation of the hour hand at 4 o'clock. असं तुमचं घड्याळ आहे, बरोबर आहे. त्याला एक ओरिजिन आहे, इथं तुमचा ओरिजिन आहे. इथून तुम्ही 4 o'clock आवर हँड बद्दलच बोलतोय फक्त, बाकी सोडून द्या. इथे तुम्ही 4 वाजतायत, ठीक आहे. आता हे ओरिजिन पासून सुरू होतंय, मग याचं इक्वेशन काय असतं सांगा मला. लाईनचं इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, फक्त y इज इक्वल टू पासून सुरू होता ते y इज इक्वल टू mx. आणि जर ओरिजिन पासून सुरू नाही झालं तर mx प्लस c. ठीक आहे, कारण हे सगळं इथूनच सुरू होणार आहे ना. सो इट स्टार्ट्स विथ द ओरिजिन. ही लाईन जी ओरिजिन पासून स्टार्ट होणार आहे. सो इट इज ऑलवेज y इज इक्वल टू mx ओनली. ओके, बर. 4 वाजले. अँगल सांगा इथला. हा टोटल अँगल सांगा. 90. 90 डिग्री. त्याच्यामध्ये किती किती वाजणार आहेत? 4, 5 आणि 6 वाजणार आहेत, बरोबर आहे का? म्हणजे याचे एक्झॅक्टली 3 भाग होणार आहेत. 90 चे एक्झॅक्टली 3 भाग होणार आहेत. म्हणजे मी 1/3 भागावर आहे 90च्या. म्हणजे किती भागावर आहे? 30. 4 वाजता त्यातला अँगल हा 30 डिग्री असणार आहे, बरोबर आहे का? पण आता हा पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस म्हणजे हा उलटा झाला, अँटी क्लॉकवाईज सेन्सनी पाहिजे तो क्लॉकवाईज सेन्सनी झाला, बरोबर आहे का? म्हणजे निगेटिव्ह द्यावा लागेल आपल्याला. मग m इज tan 30. tan 30 पण त्याला निगेटिव्ह साइन. व्हॉट इज tan 30? करेक्ट, पण त्याला निगेटिव्ह साइन. मग तुमचं इक्वेशन झालं y इज मायनस 1/√3x. √3 इकडे न्या. √3y इज इक्वल टू मायनस x. हा x इकडे घ्या. x प्लस √3y इज इक्वल टू 0. इज द सी करेक्ट? Yes, ma'am. Option number C. Correct. So your correct answer is C.
Next, the straight line passes through the point of intersection of the straight line and the straight line. दोन straight line आहेत. आणि जी ती straight line आहे तिसरी, ती याच्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मधून जाते असं म्हणते. ठीक आहे, तर त्याचं इक्वेशन काढा. मग आता कसं काढणार? दोन लाईन दिल्यात, त्याचं इंटरसेक्शन काढावा लागेल. त्याचं इंटरसेक्शन कसं काढतो आपण? आपल्याकडे ही एक मेथड आहे, किंवा जस्ट सिम्पली सॉल्व करतो आपण. कसं सॉल्व करतो? x + 2y = 10. दुसरी लाईन 2x + y = -5. त्यातनं एक तर y इलिमिनेट करून टाका किंवा x इलिमिनेट करून टाका. मग ह्या इक्वेशनला 2 ने मल्टिप्लाय करूयात. 2x + 4y = 20. राईट, आणि सबट्रॅक्ट करून टाकूया. मायनस मायनस x cancel. -3y y = y = 25/3. करेक्ट? Yes, ma'am. y is 25/3. याच्यामध्ये कुणामध्येही टाका. x is 10 - 2 × 25/3 किती आलं? 10 - 50/3. 330 - 50 -20/3. x आला -20/3. चेक करा. ठीक आहे. आता आपल्याला जो x आलाय -20/3 आणि जो y आलाय, y काय आलाय आपला? 25/3. हे जे दोन व्हॅल्यू आल्यात ना, ते याच्यात टाकून बघायच्या प्रत्येकात ऑप्शन मध्ये, आणि जे हे सॅटिस्फाय करेल ते तुमचं करेक्ट आन्सर असणार. y ला 25/3 घ्या, सॉल्व करा. 0 आलं, व्हेरी गुड, आपण करेक्ट आहे. पहिला ऑप्शन करेक्ट. बघा बरं मग, 5 × -20 100/3 -4 × y -100/3. हे मायनस आलं मध्ये, 0 होईल का? नाही. म्हणजे पहिला ऑप्शन करेक्ट आहे का? No, ma'am. दुसरीकडे जाऊया. 5 × x, x is -20/3 + 4 × y 25/3. बघा बरं, 0 येते का? -100/3 + 100/3. आलं. Yes. करेक्ट आन्सर कुठला आहे तुमचा? B. Option number B. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. आता ज्यांना हे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन असे काढायचे आहेत, व्हेरी गुड, आपण जनरली असेच काढतो. किंवा ज्याला असे काढायचे ते असं काढा. मॉड PC 1AB. ते डिटर्मिनंट घेऊन सॉल्व केलं तरी तुम्हाला मिळेल. आणि त्याला आणखी एक कंडिशन आहे बरं का. जर ते 3 लाईन असं जर होत असेल तर ते कॉन्करंट असतात, बरोबर ना? ते जर इंटरसेक्शन सेम असेल तर ते आर कॉन्करंट. म्हणजे ही आणि याच्यातली एक कुठलीही, त्याचा जर डिटर्मिनंट मी घेतला तर तो डिटर्मिनंट 0 यायला पाहिजे, कारण त्या कॉन्करंट आहेत. मग मी तुम्हाला तिन्ही लाईन्स चेक करावं लागेल ह्या केसमध्ये, की पहिलं येईल 1 2 -10 2 1 5, आणि तिसरी लाईन यातनं उचलावं लागेल प्रत्येक वेळेस. मग पहिली उचलली, दुसरी उचलली, आणि हा जर डिटर्मिनंट चेक केला आणि 0 आला तर दुसऱ्यासाठी आला. तो करेक्ट ऑप्शन इज बी. असंही जाऊ शकतं. ठीक आहे. किंवा आपण पहिलं गेलोय तसं जावा. एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काढा आणि प्रत्येक पॉइंट चेक करा, सॅटिस्फाय होतोय का. झाला तर करेक्ट, किंवा मग कॉन्करंट की डिटर्मिनंट 0 झाला पाहिजे. क्लियर है? चलेंगे आगे. Yes, ma'am. Good. Equation of two straight lines passing through the point 3 2. ठीक है, and making an angle 45 with the line R. दोन स्ट्रेट लाईनचे इक्वेशन काढायचे. पहिली जी आहे ती ह्या पॉइंट मधून जाते, पॉइंट 3 2. सांगायचं इक्वेशन y - y1 2 is equal to m into x minus x1. बरोबर का? And making ma'am. 45 degree with the line. ह्या लाईनशी ती 45 डिग्री करते अँगल. ठीक आहे. तर आपण काय करूयात, आपल्याकडे एक स्लोप आहे, दुसरा स्लोप काढूयात. एक स्लोप काय बघा बरं, y. ह्या लाईनचा स्लोप काढून घ्या, 2y.
2y इकडे yes, x minus 3 झाली ही लाईन 2y. y इज काय आला मग 1/2. हाफ इकडे आला x/2 minus 3/2. बरोबर आहे का? Yes, ma'am. राईट. सो याचा स्लोप आला 1/2. एक स्लोप माहितीये, याचा स्लोप नाही माहितीये तो काढायचा आहे. मग आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे पुन्हा तोच tan theta is equal to mod m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. त्यांनी अँगल पण दिलाय 45 दोघांमधला, दोन लाईन मधला. इथे टाका, सॉल्व्ह करा. हे जर तुम्ही सॉल्व्ह केलं, करून बघा. tan 45 काय असतो? 1 is equal to 1. m minus half upon 1 plus m/2. आता याला प्लस आणि मायनस आहे. ठीक आहे. जर तुम्ही प्लस घेऊन सॉल्व्ह केला पहिला तर कसं होईल, हे पॉझिटिव्ह इथे जाईल. 1 plus m/2 is equal to m minus half. तर m ला साठी सॉल्व्ह करा. हा मायनस हाफ इकडे आणा, 1 plus हाफ होईल आणि हा m minus m/2 होईल. 1 minus 1/2 is 1/2. सो इथे m/2 आणि इथे झालं 3/2. तर m ची व्हॅल्यू काय मिळाली? 3 मिळाली पहिल्या केसला. ठीक आहे. m ची व्हॅल्यू आता प्लस घेऊन मिळाली, आता मायनस घेऊन करूया. सो 1 is equal to minus m minus half upon 1 plus m/2. पण वेगळ्या व्हॅल्यू येतील आय गेस. हे इथं चुकलंय मला वाटतं. 1 plus 3 येईल आणि एक येईल मायनस m प्लस हाफ. मायनस आत जाईल. ठीक आहे. सो हा मायनस इकडे आला की m plus m/2 3m/2 होईल आणि हा 1 इकडे गेला की हाफ मायनस 1 इज मायनस हाफ. म्हणजे 2 पण कॅन्सल होईल आणि m मिळेल तुम्हाला -1/2. ठीक आहे. सो एक m मिळेल 3 आणि एक m मिळेल -1/3. दोन स्लोप मिळाले म्हणजे दोन लाईन्स पण मिळतील. बरोबर का? मग पहिली लाईन आपण कशी म्हणणार आहे, याच्यामध्ये 3 टाकणार आहोत. y minus 2 is 3 into x minus 3. आणि दुसरी त्याच्यामध्ये दुसरा स्लोप टाकणार आहे -1/3. बरोबर आहे का रे? हाच होता -1/3. 3 and -1/3. मग पहिले सॉल्व्ह करूया. y minus 2 is 3x minus 9. सो y हा इकडे आणा, -3x हा तिकडे ना, -9 plus 2 7. -9 plus 2 -7 सर. y minus 3x असा काही ऑप्शन आहे का बघा कुठे, किंवा उलट पुलट करून साइन. मला जे मिळाले ते आहे 3x पलीकडे नेलं तर -y -7 इक्वल टू 0 आहे का? हो. आहे. पहिला आन्सर करेक्ट. आता हे सॉल्व्ह करूया. y 3 इकडे येईल, 3y -6 हा मायनस आत जाईल, -x प्लस 3. सो 3y प्लस x आणि हा जर तिकडे नेला किंवा तो इकडे आणा, चला 3y सगळं इकडे आणा, प्लस x -6 -3 -9 इज इक्वल टू 0. ही झाली सेकंड लाईन. आहे का ती पण करेक्ट? Yes, ma'am. Option B. सो ह्या झाल्या दोन लाईन्स. कळलं? Yes, ma'am. एक स्लोप लगेच कळणार आहे आपल्याला, दुसरा स्लोप आपण मांडणार आहे. तो मांडला की फॉर्म्युल्याने काढून घेणार आहेत दोन व्हॅल्यू त्याच्या आणि दोन व्हॅल्यू याच्यामध्ये टाकून सॉल्व्ह करायचे. असे दोन इक्वेशन मिळून जातात. नेक्स्ट थिंक ऑन दिस. सांगा बरं, सिमिलर एक क्वेश्चन झालाय आपला. टेल मी द आन्सर. 2 पॉइंट फॉर्म्युला वापरा इकडे. सॉल्व्ह करा, आन्सर सांगा. बोला, करताय? कुठला फॉर्म्युला आहे? y minus y1 y2 minus y1 is equal to x minus x1. Minus x1, x2 minus x. करा बरं सॉल्व्ह. काय ते सांगा आन्सर पटकन. x1 y1 x2 y2. y minus minus म्हणजे y plus 6 upon y2 10 minus minus 6 10 plus 6 16. x minus x1 x minus minus x plus 5
upon 3 minus minus 5, 8. Solve it. 8y plus 48 is 16x plus 80. So 16x minus 8y. हे सगळं तिकडे घेऊन चालली मी आता. 80 minus 48, 32 plus 32 is equal to 0. Divide by 8. 2x minus y plus 4 equal to 0. आहे का असं कुठं? आहे. Option number B. So correct answer is B. किंवा तुम्ही जे स्लोप जरी फाइंड केला ना, त्यात कुठला स्लोप बघून एवढंच बघून जरी तुम्ही आन्सर काढलं की तुम्हाला फास्ट सॉल्व्ह होईल. 2 पॉइंट आहे, त्याचा स्लोप बघा बरं काय असणार आहे. y2 minus y1, 10 minus minus 6, 10 plus 6 upon 3 minus minus 5, 3 plus 5, 16 upon 8. Slope is 2. स्लोप म्हणजे कुठं रे? y is mx plus c असं असतं ना. तर असं कुठे मला x चा कोएफिशियंट 2 दिसतोय ते बघूया. x चा कोएफिशियंट इथे दिसतोय आणि इथे दिसतोय. पण मग y is equal to पाहिजे. y is equal to पाहिजे. हे केलं तर मला y is equal to 2x मिळणार आहे, कारण y निगेटिव्ह आहे. हे केलं तर y is minus 2x मिळणार आहे. म्हणजे हे रॉंग आहे, हे करेक्ट आहे. असं केलं तरी चालेल स्लोप वरून, किंवा एक सिंपल डायरेक्ट इक्वेशन मांडा आणि सॉल्व. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन विल टेक and we'll stop. A line passes through 2 2 and is perpendicular to the line this. एक लाईन आहे जी 2 2 मधून जातीये आणि ही परपेंडिक्युलर आहे ह्या लाईनला. तर त्याचा y इंटरसेप्ट काय असेल हे विचारलंय. ठीक आहे, मग पहिली लाईन काढूया. ही हिचं इक्वेशन लिहूयात. y minus y1 is equal to m into x minus x1. ठीक आहे, आता ती ह्या लाईनला परपेंडिक्युलर आहे म्हणतात. म्हणजे काय? ही लाईन इज परपेंडिक्युलर टू दिस लाईन. याचा मिनिंग काय आहे? पहिली लाईन आहे ती 2 2 मधून जाती आणि ह्या लाईनला परपेंडिक्युलर आहे. बर, लाईनला परपेंडिक्युलर असणं म्हणजे ही आहे y इज इक्वल टू minus 3x plus 3. हा याचा स्लोप आहे -3. त्या लाईनचा स्लोप आहे. तर ती जी काही दुसरी लाईन आहे जी याला परपेंडिक्युलर आहे तिचा स्लोप काय असणार आहे? एका लाईनचा स्लोप मिळाला, दुसऱ्या लाईनचा स्लोप काढायचा आहे. एक तर तुम्ही त्या फॉर्म्युलानी जा किंवा डिरेक्टली तुम्ही मला सांगू शकताय. कसं सांगू शकताय? कसं सांगू शकताय? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ निगेटिव्ह. किंवा निगेटिव्ह द्यायचं आणि रेसिप्रोकल करायचं. मग याचं रेसिप्रोकल होईल -1 upon -3 आणि निगेटिव्ह साइन द्यावा लागेल. म्हणजे दुसऱ्याचा स्लोप असणार आहे 1/3 असंही सांगू शकता. किंवा आपल्याकडे डायरेक्ट फॉर्म्युला आहे, फॉर्म्युल्यात जावा. पण फॉर्म्युल्यात जायला प्रॉब्लेम काय सांगा बरं? फॉर्म्युला का नाही वापरत आपण? तो m1 minus m2 upon 1 plus हा का नाही वापरला? कारण इथं मला लिहायचंय tan थीटा आणि इज परपेंडिक्युलर म्हटलंय. परपेंडिक्युलर मी इथं टाकला tan π/2. हे काय होईल? इन्फिनिटी होईल आणि हे इथं सॉल्व्ह होणार असेल. बरोबर आहे. मग परपेंडिक्युलरची आपण कंडिशन वापरूयात की जर एकाचा स्लोप माहिती असेल तर तिच्या परपेंडिक्युलरचा स्लोप हा रेसिप्रोकल आणि निगेटिव्ह होतो. समजलंय? सो असा Yes, ma'am. असं तुम्हाला रेसिप्रोकल दुसऱ्या लाईन रेसिप्रोकल आणि निगेटिव्ह घेतला की स्लोप हा दुसऱ्या लाईनचा मिळतो आणि मग तो इथे सिम्पली टाकून द्या. y minus 2 is 1/3 into x minus 2. त्याला सॉल्व्ह करा. हा 3 इकडे येईल. 3y minus 6 is x minus 2. सो सगळं एका बाजूला घेऊन जावा. 3y minus x minus 6 plus 2 minus 4 is equal to 0. काय विचारले? याचा y इंटरसेप्ट विचारला. y इंटरसेप्ट काय असेल? इंटरसेप्ट मध्ये लिहावं लागेल मला. सो पहिलं लिहिते मी x, स्टँडर्ड मध्ये घेते. सगळं पुन्हा एका बाजूला लिहिते. x minus 3y plus 4 झालं. बरोबर आहे का? आता याचं इंटरसेप्ट करायला डिवाइड बाय 4 करू देत. आधी 4 इकडे न्या. सो इट इज -4.
x minus 3y is minus 4. Now divide by minus 4. X upon minus 4 minus 3y upon minus 4 minus minus plus होईल is equal to 1. हा 3 पुन्हा उतरून खाली जाईल. So याचा y इंटरसेप्ट काय झाला? 4/3 झाला. बघा बरं. करेक्ट आहे का? So y intercept is 4/3. So correct option is D. कारण आपल्याला अँगल टाकून इथे सॉल्व्ह होणार नाही. सो परपेंडिक्युलर ची कंडिशन वापरावी लागते जेव्हा स्लोप म्हणतात. स्लोप एका लाईनचा असतो तेव्हा दुसरा काढायला परपेंडिक्युलरला फॉर्म्युला वापरायचा नाही. तिथे डायरेक्ट कंडिशन वापरायची आहे की तो स्लोप आहे तिचा रेसिप्रोकल आणि निगेटिव्ह साइन द्यायचे. ठीक आहे. तो झाला स्लोप दुसऱ्या त्या परपेंडिक्युलर लाईनचा आणि सॉल्व्ह करायचं. सॉल्व्ह झाला की त्याला इंटरसेप्ट फॉर्म मध्ये आणायचा आहे. आणि y इंटरसेप्ट हा झाला याचा x इंटरसेप्ट -4 होईल. कुठलाही विचारू त्यात लिहा. सो करेक्ट आन्सर इज 4/3. Okay, so I think this is the time. Any doubt? No, ma'am. Okay. Can we stop then? मॅम आजच्या लेक्चरची डीपीपी सेंड करा ना. Yes, yes. सेंड करते मी. कालची पण पाठवली आहे बघून घ्या. लॉजिकची पण पाठवली. मॅम बर Yes, ओके yes. मॅम. बोला बोला. ती टेलिग्राम वरची पीडीएफ आहे ती ओपनच होत नाही. ओपन होत नाही पीडीएफ. हो. बाकी सर्वांनी चेक केलंय का? झाले मॅडम. झाली आहे. परत चेक कर. तुला पीडीएफ रीडर वगैरे नसेल मग बघा. बर. Okay. Chalo, we will stop. Thank you. Bye. बाय. Bye.